मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रतिदिन भली आज मध्य आउ एक प्रसंग को नहीं आपण मानक निकट रे आसीबा पाई यूट्यूब माध्यम रे आपण मानक सहित पुनर्बार कथावार्ता हेबा पाई परमेश्वर एही सुंदर सुजोग मो जीवन रे जोग कले सेति पाई प्रभु को मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक माने आज मध्य परमेश्वर वाक्यरू आमे आउ गोटे प्रसंग रे अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला आपणा पाप को लुचैले कौन हुए। आज प्रसंग हैला आपणा पाप को लुचैले बा आच्छादन कले कौन हुए। एही प्रसंग रे आमे परमेश्वर वाक्यरू अल्प समय कथावार्ता हेबा। आसंतु वाक्यर गोटे पद पढ़ी आमे आगु को बढ़िबा। आम मानक सुपरिचित वाक्य हित उपदेश 28 अध्याय 13 पद लेखा जाए जे आपणा अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नहीं, मात्र जो लोक ताहा स्वीकार करि छाड़े से दया पाइबो। अति स्पष्ट अटे जे एही वाक्य आम्भ मानकु कहे जे आपणा अधर्म को लुचाइले कौन हुए। लेखा जाए जे आपणा अधर्म को लुचैब, जे निजर पाप को घोड़ेइबा पाई चेष्टा करिवो, निजर पाप को जे आच्छादन करिबा पाई चेष्टा करिवो से केबे मध्य मंगल पाए नाही। बाइबल आमानकु स्पष्ट भाव रे कहे। प्रिय प्रभुक लोक माने अनेक समय रे आमे कोन करू आपणा पाप को आमे लुचैबा पाई चेष्टा करू। मनुष्य आगरे हो, माँ बापा आगरे हो, किंबा आम पालक प्रचारक आगरे हो, आमे निजर भूल को लुचाइबा पाई चेष्टा करू। एहा जीशु ख्रीष्टंक स्वभाव नुहे, एहा जीशु ख्रीष्टंकर स्वभाव नुहे, एहा आदमंक स्वभाव अटे, हबांक स्वभाव अटे। आदम निजे पाप करी से अन्य को दोष दउछंती, मात्र जीशु ख्रीष्ट से निजे धार्मिक होई अन्यर पाप को से कोन करूचंती बही नै जाउछंती। प्रभुंक नामर गौरव हो। प्रिय प्रभुक लोक माने आपणा पाप को लुचैले कौन हुए जे आमे परमेश्वरंकर दयारू परमेश्वरंकर मंगलरू आमे कौन हेउ वंचित हेउ, अर्थात आमे मंगल पाई न थाउ, आमर किछि लाभ हुए नहीं। जदि आपण निया को कमल रे किंबा आपणको काखरे आपण लुचैकी रखिबे आपणकर देह पुड़ी जीवो। एहा सुनिश्चित अटे। जदि जणे रोगी व्यक्ति सेही शरीर रे जड़े रोगी व्यक्ति तार जेकोसी अंगरे रोग हे थाउ ना कहीं से डॉक्टर को देखाइबा पाई बाध्य हुए। कहीं बाध्य हुए कारण डॉक्टर को न देखाइले, डॉक्टर ट्रीटमेंट न कले से रोगरु से आराम पाई पारे नहीं, सुस्थता पाई पारे नहीं। सेति से लज्जा बोध न करी जेकोसी अंगरे हो ना कहीं तार रोग को से कौन करे आपणा पोशाक खोली से देखाए। कहीं देखाए जे सेही डॉक्टर देखिला परे मु एही जंत्रणारू, एही दंडरू, एही व्यथारू, एही समस्यारू मु कोन हेबी मुक्त हेबी ताहा से जाने। प्रिय प्रभुक लोक माने मनुष्यर सबुठारू बड़ रोग हैला पाप। आउ सेही पाप को जेतेबेले आमे घोड़ाई देउ, लुचैबा पाई चेष्टा करू, आउ से पापर वेतन मृत्यु कौन करे मनुष्य को अपेक्षा करे अनंत कालर मृत्यु को नहीं जाए। प्रभु आमान को दया करंतु। आदम अपना पाप को लुचैले, परमेश्वर एदन उद्यानरू हवा आदम को बाहर करदेले। हननीय सफीरा से माने निजर पाप को लुचैले मंडली सम्मुख रे प्रभुंकर अभिषिक्त दास पितरंक सम्मुख रे से माने कचाड़ी होई पड़ी से माने मृत्यु भोग कले। परमेश्वर आमान को दया करंतु। आमे अपना पाप को लुचैबा नहीं। दाऊद अपना पाप को से स्वीकार कले, निज पाप को से मानि नेले। आ परमेश्वर कौन कले दाऊद को क्षमा कले। प्रभु जीशु ख्रीष्टंको दुई पार्श्व दुईटी चोर थिले। जड़े चोर निजर भूल को मानि नेले, आउ जड़े चोर से निजर भूल को मानिला नहीं। से कहिला तू पर ख्रीष्ट, तू आपना को रक्षा कर एवं आमु को मध्य रक्षा कर। मात्र आउ जड़े चोर कहउछंती जे आमे तो उचित भाव में दंड भोगुचु, मात्र यही जो व्यक्ति जो पवित्र व्यक्ति से केबे पाप करि नथिले, से आम भली कौन सी भूल करि नाहंती,
ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଯେବେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆପଣ ପାପ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣ ପାପକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା। ବାକ୍ୟ କହେ ନିଜର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ଲେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ପାପକୁ ଲୁଚାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇକିନା ରହୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଅନନ୍ତ କାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ଆମେ ଆପଣ ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣ ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସେହି ପାପକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ହେଇପାରେ ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତରେ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପାପ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 4 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ହେଇପାରେ ଆମ ପାଳକଙ୍କୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ପାରୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ପାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଜଣାତରେ ଆମେ କିଛି କରିବସୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଅନାବୃତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଆବୃତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ସେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବସୁଛୁ, ଉଠୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆମେ ମାନି ନେବା। ଆପଣ ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ। ଆପଣ ପାପକୁ ଯେ ଲୁଚେଇ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତି, ପେଟ ବଥା କିମ୍ବା ପେଟରେ ଷ୍ଟୋନ୍, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଯଦି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଫେରିଆସ, ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଏହା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆପଣା ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଅପବିୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ପିତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ପୁଅ ପରି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କଲେ? ସେ ପୁଅକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଲେ, ହାତରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ସେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣା ପାପ, ଆପଣା ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣାର ସେହି ହତାଶ, ନିରାଶ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ସେସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେବା, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ କେବେ ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ, ଆମର ପାପକୁ ଆମେ କେବେ ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁଚେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲ। ବାପା,
ଆମେ ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ଲୋକ ନ ହେଇ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମରି ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ରହିବା। ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।